So, in this session, the last session we have discussed about the canonical ensemble, the partition function. So we have derived the expression for partition function. From that expression, we have derived how other thermodynamic quantities like entropy, Helmholtz free energy, then internal energy, every other thermodynamic quantities can be derived. But there is one question, very important question, that is that we will call as energy fluctuations. See, the question here is, നമ്മുടെ മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം ഹിയർ ഇൻ ദ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ദ എനർജി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം 0 to infinity. സോ ഒന്നിൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം, ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് എനർജി ഹിയർ ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 0 to infinity. സോ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസവും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് സംശയമായി ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മെക്കാനിസം, ഒന്നിൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, മറ്റൊന്നിൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 0 to infinity. എനി വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. So now, how both these systems, both these mechanisms give you the same answer? Is it possible? How it is happening? So that question we will address here. So the answer to this question is obtained by examining the extent of the range over which the energies of the system in canonical ensemble have a significant probability to spread. അതായത് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നതിനറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ എനർജിയുടെ റേഞ്ച് എത്രമാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us write the expression for mean energy. Mean energy means usually that is the expectation value of energy. Expectation value of energy is usually we call it as what we call internal energy. Okay, good. So internal energy is usually, what is the internal energy? ER PR. ER PR ആണ് നമ്മളുടെ internal energy. Summation ER PR. Okay, so that is why we will write summation ER. And what is PR? PR is simply e raised to minus beta ER divided by sigma R e raised to minus beta ER. This is the expression for internal energy. Now what we want to know, this is the expectation value of energy, or what you call maybe the mean value of energy. We may call it as the mean value of energy. Now let us check out how much this mean value changes with beta, rather temperature. So dou u by, let us find out dou u by dou beta. So take the derivative of this expression, let us call 1 with respect to beta. I am taking the derivative. Okay, so how to take the derivative? So we have to we may use different methods. One is udv minus vdu divided by v square എന്നുള്ള ടേംസ് എടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വൺ ഈസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് 1 by ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് നന്നാവുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ടേക്ക് ദിസ് സിഗ്മ ആർ e raised to minus beta ER, and ഇനി മറ്റതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. വാട്ട് ഇസ് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ ആർ, റൈറ്റ്, സിഗ്മ ആർ ER, we are taking it with respect to beta, so that is e raised to minus
minus beta ER. Constant e raised to minus beta ER, so that is E square, that is minus. Clear? Plus first e quantity അതേപോലെ തന്നെ sigma r ER e raised to minus beta ER, then 1 by sigma r e raised to minus beta ER ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, അല്ലേ, മൈനസ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ദെൻ എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും 1 by this with respect to ബീറ്റയാണ്. ബീറ്റ ആകുമ്പോൾ ഈ ആർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സിഗ്മ ആർ ഇ ആർ, ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും. സോ നേരത്തെ മൈനസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. ഇ ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. Clear? So that means this is simply minus sigma r e r square e raised to minus beta e r divided by sigma r e raised to minus beta e r plus sigma r e r e raised to minus beta e r all square divided by sigma r e raised to minus beta e r square. What is this quantity? See, this is the PR. Alright, this is the PR. What I put it in the circle is PR. So minus of sigma r ER square and multiplied by power. So that would be simply the expectation value of E square. Expectation value of E എന്തായിരുന്നു? E into PR. ER into PR ആയിരുന്നു. Sigma R ER PR ആയിരുന്നു expectation value of E. Now it is square, so that would be the square, expectation value of square. Now you check this quantity here. It is simply, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if I take the square as single piece, then this would be sigma R ER PR square. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That would be simply expectation value in the square. Okay. Now from the statistics, the plain statistics, we can know that it is delta E square, square of the root, square of the fluctuation. That means E square minus E square ആണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. That is a usual law. I mean, we might have learned in quantum mechanics also. Sigma എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So sigma square എന്താണെന്നുള്ളത്. So this is it. The usual expression for this is delta E square expression ആണ് ഇത്. So ഇതെന്താണ്? അതിൻ്റെ മൈനസ് ആണല്ലോ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ മൈനസ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we can write this as minus dou u by dou beta. But beta കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി, അല്ലേ? ഡോ ബൈ ഡോ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കെ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ആണ്. But what is dou u by dou t? It is simply internal energy with respect to change in temperature. That is simply dou u by dou t is equal to at constant volume it is equal to kT square CV. kT square CV. So now we know that at specific heat at constant volume ആണ് എന്ത് അല്ലേ? കെ ടി സ്ക്വയർ സി വി എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സി വി ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം, അല്ലേ? ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി ആണ്. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ പി ഡി വി 0. സോ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. സോ ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഓൾസോ
dq by dt at constant volume. So this is it. Okay. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സി the partial derivation here was carried out with ER kept constant. Alright. So now നമുക്ക് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ, ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ഡെൽറ്റ ഇ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. അത് നമ്മുടെ മീൻ എനർജിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എത്രയാണ് എന്നതാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എന്താണ്? കെ ടി സ്ക്വയർ സി വിയുടെ റൂട്ടല്ലേ, റൂട്ടിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്രം മീൻ എനർജി എന്താണ്? യു ആണ്. ഓക്കെ. നൗ this is very interesting. See, KT square avada nikkate. KT square is something we are not bothered about because our temperature is kept as a constant. Now CV is proportional to what? CV is proportional to n, the number of particles. So this is equal to, something is proportional to root n, okay, divided by u, internal energy, that is also proportional to n. Okay, so proportionality constants get cancelled. So this is, so that now becomes 1 by root n, or something proportional to, maybe we can write proportional to 1 by root n. And if n is very large, usually our system may have large number of particles, so n is usually a very large quantity. So in that case 1 by root n would be something, a very small quantity. Usually we can consider it to be 0. What does this mean? This is an interesting result. Here the meaning is that our fluctuation from the canonical system സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്രം മീൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, അതിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ. ഓർ take, we can as a number of n increases, number of particle increases, it's almost zero. That means there is no fluctuation. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർവ് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, പകരം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കർവ് ഉണ്ടാവുക? മീൻ എനർജിയുടെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മീൻ എനർജി. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മീൻ എനർജി. സോ ആ മീൻ എനർജിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ദ എനർജി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം 0 to infinity, ബട്ട് ദ എനർജി വുഡ് ബി സംവാട്ട് എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന മീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലും ഏതാണ്ടെന്നല്ല ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ now we have to prove that this energy, ഇത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, മീൻ എനർജി എന്നുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആ എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നൗ യു ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ is somewhat proportional to e raised to minus beta e g of e അല്ലേ, g of e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ, ഡീജനറസി ഡി ഇ എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബോൾസ്മാൻ ഫാക്ടർ, then you have the density of states. Okay. Now density of states ഉണ്ട്, ബോൾസ്മാൻ ഫാക്ടറും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ. അപ്പോൾ ഈ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താവും? അത് കുറഞ്ഞു വരും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് ഇ. ജി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ആസ് ഇ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്.
സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പി ഓഫ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിയർ ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us check it out. Okay, so now let us check what happens dou by dou e of how this quantity p of e എന്ന് പറയുന്ന quantity e raised to minus beta e g of e എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് സീറോ ആക്കാൻ കഴിയില്ല, നമ്മളൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ എവിടെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് യൂഷ്വലി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? മൈനസ് ബീറ്റ e raised to minus beta e g of e അല്ലേ, പ്ലസ് e raised to minus beta e g of e എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഇ is equal to 0. Okay, so dou g by dou e is equal to g of e beta അല്ലേ, dou g by g of e is equal to beta dou e അല്ലേ, dou e. ഓക്കെ, സോ ln, so this is simply dou g by g എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ln g. Okay, so now you have this is simply is equal to, okay, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഡോ ജി, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി, സോറി ഇങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, പകരം സോ ലെറ്റ് us take 1 by g ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഇ is equal to ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ln g of e. ക്ലിയർ അല്ലേ? ln ആകുമ്പോൾ 1 by g ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഇ എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ബട്ട് വി നോ that dou s by dou e at e is equal to u ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ കെ എൽ എൻ ഒമേഗ, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഒമേഗ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എൽ എൻ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ഇ was taken to be something like 1 by t or k beta or something like that. We took it as, now that is equal to 1 by t. So now if you compare this is almost beta is equal to 1 by t. Okay, so in that case 1 by kt ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് വാട്ട് എനർജി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നത്? ദാറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി യു ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ എനർജി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി വുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് the energy which is equal to the internal energy or mean energy. So mean energy ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക. This is it. Okay, so mean energy ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So that's what we proved here. Okay, clear. So that is a fluctuation of energy. Now let us consider a simple problem, a very simple but elegant problem. So that is called a system of harmonic oscillator.
system of harmonic oscillator. So I'm going straight forward into the problem. It's very simple problem actually. So നമ്മുടെ ഏത് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിലും ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. സോ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഹിയർ ഫോർ എ കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. സോ എച്ച് ഫോർ എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ is simply half m omega square. Let us say system of harmonic oscillators ആണ്. So let us say qi square plus half pi square. Okay, pi square. Let pi square by 2m. So that is it. Now sigma would be there obviously. Okay, but we are not bothered about that. Okay, so sigma I, maybe we can write it as like this. Okay, so now let us take, because all the harmonic oscillator, a system of harmonic oscillators ആണ്. എല്ലാ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും എന്താണ്? സിമിലർ ആണ്, സെയിം ആണ്, മാസ് സെയിം ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ഫോർ വൺ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഫോർ ബീറ്റ. സോ വൺ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി, മാത്രമല്ല ഇത് വൺ ഡയമെൻഷനിലാണ്. സോ ലെറ്റ് us say h, and it oscillates between minus infinity to plus infinity. That you should remember always, because the harmonic oscillator can range from minus infinity to plus infinity. The spring can oscillate between minus infinity to plus infinity. So now it is e raised to minus beta h ആണല്ലേ. സോ ബീറ്റ എന്താണ്? ഓരോന്നിൻ്റെ എഴുതണം. സോ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അല്ലേ, dq e raised to minus beta p square by 2m dp. ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം പി ഉള്ളതിന് ഒന്നിച്ചു മറ്റേ ഒന്നിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ 1/h minus infinity to plus infinity e raised to minus beta m omega square q square by 2 dq integral എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus beta p square by 2m dp എന്ന് എഴുതണം. ഇനി നോക്കൂ, ഈ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രാൻഡുകളും സ്ക്വയറാണ് അല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ക്യൂവിൻ്റെ ടേമിനാണ്, ക്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ. സോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ്. സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിനെ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആകാം 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ രണ്ടിനെയും 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ രണ്ടിൽ നിന്നും 2 പുറത്തെടുത്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 4/h ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി e raised to minus beta m omega square q square by 2 dq integral 0 to infinity e raised to minus beta p square by 2m dp. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇനി ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പി റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ റേസ് ടു 0 ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് 1 ആയത്. ഇവിടെ ക്യൂവിൻ്റെ ടേം ഇല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ റേസ് ടു 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2n minus 1 is equal to 0. റൈറ്റ്, 2n minus 1 0 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് n is equal to half. n ഹാഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഗാമ ഫംഗ്ഷനിലെ. n ഹാഫ് ആണ്. n ഹാഫ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 4/h. ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഗാമ ഹാഫ് എന്താണ്? റൂട്ട് പൈ ബൈ ബീറ്റ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ്. ഒരു 2 ഉണ്ടാവില്ലേ? 2 ഉണ്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ സെയിം സാധനം ഇവിടെ റൂട്ട് പൈ. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ആണെങ്കിൽ ഗാമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ 2 ബീറ്റ. ഇതൊക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചെയ്യണം. 2m all raised to half. Okay, so that's very clear. So what happens? So okay, this is 4 cancel ആയിപ്പോയി. Pi divided by beta
ബീറ്റ റൂട്ട് ബീറ്റ, സോ ദാറ്റ്സ് ബീറ്റ. എമ്മും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ, then what remains, 2 would be there, right? Some 2 would be there, so that is 2 by h. Okay, h by 2 pi എന്താ, h cross, so 1 by h cross beta is kt, 1 by kt by omega, so that is kt by h cross omega. Wow, so that is the Q1 of beta. ഒരു സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ എത്ര ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്? n ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, Qn ഓഫ് ബീറ്റ. കാരണം ഇവിടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ Qn ഓഫ് വി ടി എന്ന് എഴുതാതിരുന്നത്. കാരണം വോളിയത്തിന് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. So Qn of beta is equal to Q1 of beta all raised to n. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, kt by h cross omega all raised to n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. വാ, ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസൾട്ട് അല്ലേ. സോ Qn of beta is equal to kt by h cross omega all raised to n. A എന്തായിരുന്നു, മൈനസ് kt ln q അല്ലേ, മൈനസ് kt ln q. സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് Qn of beta അല്ലേ, സോ A is equal to മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടാലും മൈനസ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി എന്നിട്ടൂടെ. എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ. ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ ആ മൈനസും ഈ മൈനസും പൊക്കോളും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി. ഇനി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ, ഇന്നലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വിട്ടുപോയിന്ന് നിബിയോ മറ്റോ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട്. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി. സോ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എൻ കെ ടി എൽ എൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി. Okay, so that is minus nk t by ln h cross omega by kt plus nkt into ln ആവുമ്പം ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് പിന്നെന്താണ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ വേറെന്താ വരിക, കെ ടി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ തലതിരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതും ഇതും പോയി ടി അല്ലേ, കെറ്റിയും പോയി ടിയും പോയി എനിക്ക് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എൻ കെ എൽ എൻ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ കെ ടി പ്ലസ് എൻ കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കെ എൽ എൻ കെ ടി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ തലതിരിച്ചിട്ടെ, മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ്. ഓ മൈനസ് 1 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ, ഇല്ല പ്ലസ് 1 അല്ലേ. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1. So this is the entropy of
a harmonic oscillator. See this. So this is the expression for a system of harmonic oscillator, classical harmonic oscillators. Okay, so this is a expression for a classical harmonic oscillator NK. So it is independent of the volume. See this, independent of the volume. So every other quantities also can be found out, okay, from these expressions. So I have found out S. Okay. So now let us check the quantum mechanical harmonic oscillator. Quantum mechanical harmonic oscillator. Quantum mechanical harmonic oscillator. Simple. നമുക്കറിയാം En എന്താണ് quantum mechanical harmonic oscillatorൻ്റെ energy എന്താണ്? It is simply n plus half h cross omega. Unlike the half m omega square and so on, it's simply En is equal to n plus half h cross omega. So let's find out Q1. Simple. സോ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായി? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുമോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കുമോ? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആണ് എങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? എല്ലാ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാനോണിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബിക്കം നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ദീസ് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. സോ യു ഹാവ് ടു സം അപ്പ് അതർ ദാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ്. സോ this becomes sigma n is equal to 0 to infinity e raised to minus beta n plus half beta h എന്താണ് ഇതല്ലേ? n plus half h cross omega. Clear? So n ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്ത് അങ്ങ് പോയേക്കാം. e raised to minus beta 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ into half h cross omega plus e raised to minus beta 3/2 h cross omega plus e raised to minus beta 5/2 h cross omega and so on. അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാം. സോ e raised to minus beta h cross omega by 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ് ബീറ്റ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് 2 എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ അല്ലേ? 2 ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, മനസ്സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരാത്ത. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി പ്രൊസീഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ. വി മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇ റേസ് ടു അല്ലേ, അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്തായിരുന്നു? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എസ്സോ എന്താ സാധനം പറയാം, കോമൺ 1 മൈനസ് ആർ. ഓക്കെ, so e raised to minus beta h cross omega divided by ഇത് കോമൺ. ഇതിൻ്റെ സം എന്താണ്? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ അല്ലേ? എ എന്താണ്? 1 ആണ്. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ആർ എന്താണ്? e raised to minus beta h cross omega. ഓക്കെ, beta h cross omega. ഓക്കെ, ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2 ഇല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി 2. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മോളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലേ, ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ടേം കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മോളിൽ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. എന്തായി? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2 minus e raised to minus beta h cross omega divided by e raised to minus beta h cross omega by 2. അപ്പം എന്തായി? e raised to ഇത് 1 ബൈ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലേ, പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2. ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫെമിലിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി. e raised to x മൈനസ് e raised to minus x എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അല്ലേ? e raised to x മൈനസ് e raised to minus x എന്താണ്? 2 sin h beta h cross omega by 2. So simply our
Q1 of beta in quantum mechanical harmonic oscillator system is 2 sin h beta h cross omega by 2 raised to minus 1. So Qn എന്തായി? Qn of beta is equal to Q1 of beta all raised to n അല്ലേ? So that is simply 2 sin h beta h cross omega by 2 all raised to minus n. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ Q1. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ അല്ല എ കണ്ടുപിടിക്കുക, മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ കണ്ടുപിടിക്കുക. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം സൈൻ എച്ചിൻ്റെ ടൈമിൽ, കാരണം സൈൻ എച്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് എവർ വേ യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. മേ ബി ഐ തിങ്ക് ദിസ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി e raised to beta h cross omega by 2 minus e raised to minus beta h cross omega by 2 all raised to minus n. Maybe you can do, okay, this is enough I think, Qn of beta. Okay, so as a homework you find out A, S, U and other quantities, okay, every other quantity. So for a quantum mechanical harmonic oscillator, maybe we can do, if you cannot do that, okay. So this is it, let's stop the class. Thank you.